चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल मह जंत उपायन, बिना पेरो जीदे। जल मह जंत उपायन, बिना पेरो जीदे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल मह जंत उपायन, बिना पेरो जीदे। जल मह जंत उपायन, बिना पेरो जीदे। नानक चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जिया तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल मह
तिस ही है, चिंता तिस ही है। ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा। आप अज का टॉपिक रख लिया भी चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। आप शब्द श्रवण कीते, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सृजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। कहते जिन्हें तेन पैदा किया है ना, तेरी जिम्मेवारी सारी ओदी है, तू कादी टेंशन चुकी फिरदा, कादी तेनू चिंता है। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सृजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। अगला शब्द आप श्रवण किया, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। कहते चिंता ओनू है। जल मह जंतु उपायन तिन्ना पे रोजी दे। कहते जिहड़े जल दे विच जीव पैदा कीते ने ना, रोजी रोटी उन्हां नूं भी दे रहा है। उत्थे हट ना चले ना को किरस करे। हट दा मतलब हट्टियां दुकानां शॉप्स स्टोर उत्थे नहीं गए। समुंदर च किहड़े स्टोर ने? उत्थे हट ना चले ना को किरसक ने, ना कोई उत्थे किरसानी करदा, ना कोई बीज बोंदा, ना कोई पैलियां। उत्थे हट ना चले ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवे ना को ले ना दे। उत्थे दुकानां ते नहीं कोई सौदा लैन थोड़ी जांदा भी ना कोई ले ना कोई लैंदा ते ना कोई दिंदा। विच उपाय सायरा तिन्ना पे सार करे, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। अगला शब्द भगत धन्ना जी की बाणी दे ये शब्द है। भगत धन्ना जी कहते, रे चित चेतस कीना दयाल दमोदर, बिबह ना जानस कोई, जे धावे ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई। कहते वो काल पुरख की उपमा नूं कोई जान नहीं सके। समा घट आखिरी शब्द पढ़ के खिमा मंगदियां अखीरलियां पंक्तियां दे विच कछु कम्मे दी उदाहरण दे के भगत धन्ना जी कहते ने, कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर। कहते वो पानी दे विच रहिंदा पर उहदा तन जिहड़ा वो बाहर रहिंदा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन ना है, ना नूं खंभ ने ते ना नूं दुध कदों मिल सकदा है। पंख खीर तिन ना है, कहे धन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जी डरा है। कहते वो पूर्ण जिहड़ा खसम है अकाल पुरख है, मत रे जी डरा, तू कादी तेनू चिंता क्यों तू डरदा है। पाखण कीट गुप्त होए रहता तांचो मार्ग ना है। कहते पत्थर दे विच वाला जीव हैगा, उहदे विच रस्ता ही कोई नहीं भी किस तरीके उहनूं आहार पहुंच सके। पाखण कीट गुप्त होए रहता तांचो मार्ग ना है, ते उहनूं भी वो रिजक दा इंतजाम करके दिंदा अकाल पुरख। 84 लाख जीव दे जिन्नियां जूना ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਆਓ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा। दे आहार अगन में राखे, दे हमारा।
दे आहार अगन में राखे, ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा। चांदनी के रे उधर उदक में है, पिंड किया 10 द्वारा। चांदनी के रे उधर उदक में है, पिंड किया 10 द्वारा। गुप्त होए रहता ताचो मारग नाही, काहे कन्ना पूरन ताहू को मत रे जी डराही। दे आहार अगन में राखे, दे आहार अगन में राखे, ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा, ऐसा खस्म हमारा। दे आहार अगन में राखे, दे आहार अगन में राखे, ऐसा खस्म हमारा, 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 ऐसा खस्म हमारा। सुन हो बेनती ठाकुर मेरे, सुन हो बेनती ठाकुर मेरे, सुन हो बेनती ठाकुर मेरे,
ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਸਭ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुर मेरे, ਸਭ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुर मेरे। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸੁਣ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुर मेरे, ਸੁਣ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुर मेरे। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਵਾਰੇ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸਵਾਰੇ। ਪਹਿਰ ਸਿਰ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਬਹਾਰੇ। ਪਹਿਰ ਸਿਰ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਬਹਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਬਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਬਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਬਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਬਹਾਰੇ। ਸੁਣ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुर मेरे, ਸੁਣ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुर मेरे। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸੁਣ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुर मेरे, ਸੁਣ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुਰ मेरे, ਸੁਣ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਠਾकुर मेरे, ਠਾकुਰ मेरे, ਠਾकुਰ मेरे। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।
ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਥਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੂ ਉਰਫ ਧੀਰਪੁਰੀਆ 3 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸ ਸਵਰਨ ਬੁੱਚੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲੀ, ਲਗਭਗ 43 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਖੁਦ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ, ਢਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਤੇ ਸੰਪਾਈ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਭਾਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਹੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਵਾੜ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਹਨੂੰ CC1 ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ CC1 ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CC1 ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ CC1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰੁਕਲਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਨੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸਕੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੂ ਧੀਰਪੁਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਸਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਵਾਨੀ ਘੋੜਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਛਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 1983 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਛਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਧੀਪੁਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪੈੜੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਝੂਲਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਘਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਝਦਾ ਲਿਆ ਟਰੱਕ, ਫਿਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਦੋਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਡ, ਮੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਕਿ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਹਮੀਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਦਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ CRP ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ CRP ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਟ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ पार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिना धन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह,
तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, जिवें दसिया गया है कि अज का विशेष दीवान वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट वालों गुरुद्वारा साहब 222 क्वीनस विलेज दी कमेटी संगतां दे सहयोग नाल दल खालसा दे आगू एक सिरड़ी योधे कलम दे धनी मीरी ते पीरी दे फलसफे नूं जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच प्रैक्टिकल रूप दिता है। 43 साल की जलावतनी चट्टान वांग मजबूती, जिथों तुरे उत्थे अखीर तक खड़े रहे ते सेवक की ओढ़क निभ ही प्रीत। सतगुरु ने उन्होंने 4 जुलाई दे सवेर वेले अपने चरणों दे विच बुला लिया। भाई गजेंद्र सिंह जी उन्होंने याद नूं समर्पित है। भाई हिम्मत सिंह जी ने वेरवे दे नाल जिहड़े अज करंट चैलेंजेस ने, खास तौर पर 2023 तो 2024 तक जिहड़ा एक साल जिस दे विच भारती हुकूमत ने ट्रांसनैशनल रिप्रैशन क्राइम कीते ने, वो मई 2023 लाहौर की धरती ते खालिस्तानी योधे भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की शहादत होए। 15 जून 2023 नूं बर्मिंघम यूके दे विच भाई कुलवंत सिंह खुखराना जिहड़े पहला ही झूठे पुलिस मुकाबले शहीद किए गए सन 1990 उन्हां दे सपुत्र भाई अवतार सिंह खंडा की कैमिकल वैपन का इस्तेमाल करके हुई शहादत होए। ਜਾਂ 18 जून 2023 ਨੂੰ गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब की याद में जोड़ा समर्पित है सरी उस दे मुख सेवादार भाई हरदीप सिंह निज्जर उन्होंने गुरुद्वारा साहब के पार्किंग लॉट के विच किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर होए, शहादत होए। इसने जिथे भारतीय हुकूमत के रोग चेहरे नूं, जदों असीं रोग कहते हैं, एक सिविलाइज्ड स्टेट्स होंदियां ने सभ्यक शाइस्तगी दे नाल जिथे फैसले ले जाते हैं, जिन्हों जमहूरीयत कहते हैं, डेमोक्रेसीज कहते हैं, तो रोग स्टेट्स अक्सर डिक्टेटरशिप्स, फौजी रूल, फाशिस्ट जिवें मुसोलिनी की स्टेट सी जां नाजी लाइक हिटलर की स्टेट सी। इस दे लई जिहड़ियां अनसिविलाइज्ड स्टेट्स होण, जिहड़ियां इंटरनेशनल लॉ जां UN चार्टर नूं फ्लाउट कर रही होण, उन्हां लई अंग्रेजी का शब्द रोग स्टेट है। सो भारतीय रोग स्टेट का चेहरा भी एक्सपोज होया और सिखां दी स्ट्रगल जिहड़ी लगभग 40 वरे पहला, 40 वरे असीं इसलिए कट ऑफ डेट कहते हैं, हालांकि साडी राज की स्ट्रगल जां राज का क्लेम तो खालसा पंथ की साजना दे नाल ही शुरू हो जाता है। ये गल समझण वाली है कि बहुत बार असी कोई लफज भावें सरकारे खालसा जीओ सी जां सिख राज कहा गया जां कोई होर लफज सिखस्तान भी लफज 1930-94 इस्तेमाल होंदा रहा और खालिस्तान लफज खास तौर पर, क्योंकि बेशक ये लफज कदों कॉइन होया इस बारे थोड़ी बहुत डिबेट है, लेकिन ये कोई शक नहीं है कि जदों 1947 तो 1984 तक 37 वरे बड़े सिविलाइज्ड जिन्हों डेमोक्रेसी दे विच शांतमई कहते हैं, उस तरीके नाल सिखां ने अपने हकों के लिए स्ट्रगल की और ये 20वीं सदी के महान सिख शहीद सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले, जिन्हां दी अगवाई दे विच फाइनल शांतमई स्ट्रगल जिसनूं असीं धर्म युद्ध मोर्चा कहते हैं, जिसकी शुरुआत अगस्त 1982 दे विच हुई और उसका जून 84 के पहले हफ्ते भारतीय सरकार ने जवाब टैंकां तोपां नाल हमले दे नाल दिता है। वो महज हमला साडे दिल दे उत्ते नहीं सी, जिहड़ा प्राण प्यारे हरमंदर साहिब दे उत्ते ही नहीं सी, इस सिखां दे खिलाफ टोटल वॉर लफज जिहड़ा कहा जाता है, सर्वनाश की जंग,
ਇਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ, ਨਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਜਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਰੋਨੀਅਸਲੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਢੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਪਰਹੀੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਧ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਵਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਥਿੰਕਰ ਜਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਮਾਲੜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਥਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ गोया रूबरू होकर कर जाऊंगा चमकौर से मैं सुर्ख रू होकर।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰਖ ਰੂਹ, ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਜਲ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੋਂ ਕੀ ਜਾਨ ਧਰਮ ਕੀ ਖਾਤਰ ਫਿਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣਾ, ਬਰੂਟਲ ਮਰਡਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਯੋਧੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਕਤਾ ਸੀਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ 37 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ, ਕਿ 2-3 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਸਟੇਟਾਂ ਆਟੋਨਮਸ ਹੋਣ, ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, 29 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਈਡੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, CBI ਲਾ ਦਿਓ, ਚੱਕ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1980 'ਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਤੀਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 'ਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ MI6, ਉਸ ਦੇ 2 ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ UK ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼, ਅਸੀਂ KGB ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੈਨਰੌਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਸੀ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੈਨਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਲੀਨੇਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੌਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜਾ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੌਲ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗੂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾਧਰ ਕੌਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਔਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਕ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅੰਕਰ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਥਿੰਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜੋ 47 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਕੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਔਰ 1971 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵੀਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਆਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਤੱਕ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਨਲਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ 2 ਵਾਰ, ਉਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਨਲਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਰਵਾਨ ਕੇ ਹੋਤ ਚੀਕਨੇ ਪਾਤ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ 1975 ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ
ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਫਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ 5 ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਧੋਦਾਸ ਵਿਰਾਗੀ ਨੂੰ, ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਧੋਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਪਪੂਲਰ ਨੇਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੌਗ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਗਾਰਾ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, 20-25 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਵਾਪਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1977 ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਟਾਈਪ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਗਰਾਮੀ, 3 ਜਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਡ ਸਨ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 50 ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨੇ। ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਂ ਔਰ 1979 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। 1979 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ 82 ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਇਵੇਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਦਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਸੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦੋ ਕਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਦੇ ਉਸ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ 42-43 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਜਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਹੋਏ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾਈ ਦਬਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜੋ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਭਰਤਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 43 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, 2 ਸੈਟਲ ਨੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਔਰ 2000 ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਬਾਗੀ ਯੋਧਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ, ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਕਲਮ ਉੱਠੀ, ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ, ਕੋਈ ਢਿਮਕੇ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਨਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਹੂ ਦਾ ਚਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰਸ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, SN ਸ਼ੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਅਕਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 72-73 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਲਈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਣ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਔਰ ਅੱਜ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ, ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਰਾ ਐਡਮਸ ਜਿਹੜੀ CIA ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਜ਼ਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 17 CIA ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਡਮਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੌਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਿਸ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਉਤਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਦਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸਕ what nation is doing for us, we never ask what we are doing for the nation। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਵਿਦ ਮੈਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੰਗਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੂਹਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਨ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹੀ ਅਡਿੱਗ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਆ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ।
ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੀਵਹੁ, ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ, ਅਗਣਿਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ, ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰ ਦਿਲ ਅਜੀਤ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓੜਕ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਕਰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕਰ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ। ਜਿਸ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਲੇਲ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਕੱਕਰ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖੜੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਕਰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਾ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਕਾਮ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕੱਲ ਹੈ ਖਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਨਾਦਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਔਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨੀ, ਕਾਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਮਸ਼ਾਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸਮਸ਼ਾਨ, ਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ, ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਰੁਤਬਾ, ਅਹੁਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਣੀ, ਕਾਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪਦਾਰਥ ਕਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਗ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ, ਖਾਨਦਾਨ, ਉਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿੰਨ ਗਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰਾਜ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਸ਼ਤਰਧਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਡਾਂਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਾਏ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿੰਨ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ, ਗੋਰ ਕਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਚੱਕ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਗ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦਾਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਦਾਗ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਫੁੱਲ ਵਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਛਾਪਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਹਿਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਆਜੂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਡਿੱਗ ਰਹੂਗਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਅਡਿੱਗ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ
रतड़े प्यारे जिनके चोले रतड़े प्यारे। हाजी कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, जी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जपो जी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। चोले रतड़े प्यारे जिनके चोले रतड़े प्यारे, चोले रतड़े प्यारे जिनके चोले रतड़े प्यारे। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास। जिमी पूछे आसमान फरीदा खेवट किन गए, जवाब मिलिया जालन गोरा नाल। जाके कबरां च पाते शरीर, पर जीवन काल दौरान जो दाग लाए सी ਉਹ ਲਾਮੇ जी सहे। अज तक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉਲਾਮੇ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵੀਕ ਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਦਾਗ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਜੀਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਤੀਰ ਹੋਰ। ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਥਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਵਿਛੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਤੇਰਾ, ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪੁਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਐਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਕ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਬਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੁਲਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੁਲਬਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ? ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੁਲਬਲੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਨਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ, ਭਾਵ ਹੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ। ਪੇਖਣਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ, ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇ? ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਸ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ,
ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊੜ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੋਣ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, 4 ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਥ। ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਖੱਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ। ਕਬੀਰ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਮ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਛੈ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿ ਹੈ ਨਾਓ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਕਤ ਸੀ। ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਕਤ ਦੀ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਪੁਆੜੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਖੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਲੰਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਲੰਕ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੂੜੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਕਤ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਲੰਕ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ।
ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੂਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਕਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ, ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ। ਗਾਓ ਪਿੰਡ ਸਵੱਛ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੰਝੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੰਝੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੇ ਮਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਈਗੋ ਕਰਕੇ, ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ,
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀਵੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਤੇ। ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜੱਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੇਖੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੇਖੋ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਸੀ, ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈ। ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ? ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਤੋੜਤਾ। ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਜੀ ਦੀਵੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਤੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੇਠਾਂ, ਨਾਲੇ ਬੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਦੀਵੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੀਵਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਗੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੁਝੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। 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 ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। 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 ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਜਪੋ ਜੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ
ਚੱਲਿਆ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਦਰਗਹਿ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਗੇ ਨੇ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਆਂ। ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਖੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਆਂ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਚਮਕਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਸਾਵਰਾ ਕੋਈ ਮੜੀਆ ਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਹੈ ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਆਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਲਾਉਣੀ, ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਰਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੂੜ ਕਵਾੜੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਲਿਹਾਨੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਧਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਵੇਖੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਤੀਰਥ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਐਂ ਦੱਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੌਤ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ? ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ? ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਆਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਚੜ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਕਦੇ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਯਾਦ ਆਈ, ਤੱਤ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਢੱਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ। ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ? ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ। ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਉਜੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਜੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਜੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ